اس کو لے کر تو جموں کشمیر میں بھی جی ہاں کافی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا خاصا سکور جو ہے لڑکیوں نے اسپیشلی نیٹ کو لے کر دکھایا ہے. اور شہر خاص کے ڈاؤن ٹاؤن صفا قدر علاقے میں بھی ایک ایسا شخص ہے جو کہ سننے میں آیا تھا کہ بیک بینچر ہے, بڑا سوبر اور پڑھائی لکھائی کے معاملات کو لے کر اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھا کلاس 9th میں, یا کہہ سکتے تھے کہ کانفیڈنس لیول نہیں تھی, مگر فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی انہوں نے نیٹ کو کوالیفائی کیا, وہ بھی ایک اچھے سکیورنگ لیول مارکس کو لے کر. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بیک بینچر جو ہے پہلے اٹیمپٹ میں اگر کوالیفائی کرتا ہے تو بات کچھ الگ ہے. میں اس وقت اسی کے گھر میں موجود ہوں اور میرے ساتھ اس وقت جی ہاں وہی نیٹ کوالیفائر شخص ہے جس کا نام وجاہت ہے. آپ کا ویلکم ہے گلستان نیوز میں. تھینک یو سر. وجاہت, سب سے پہلی بات میں جاننا چاہوں گا کہ ہم نے سنا ہے کلاس 9th میں آپ کے 34-35% آف مارکس, اس کے بعد پھر کلاس 10th میں آپ نے محنت کی اور فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ نے جو ہے نیٹ کوالیفائی کر لیا, وہ بھی ود بیٹر لیول اسکورنگ آف مارکس. کیسے ہو گیا؟ مطلب کچھ انسپریشن تھی, کچھ سوچا تھا, یا اپنے پیرنٹس کو ایک سرپرائز کرنا تھا؟ جی, اٹ واز آل ہارڈ ورک, یہ سارا ہارڈ ورک ہی تھا اور زیادہ کچھ نہیں. کہ مطلب جب میں 10th میں نے اسٹارٹ کیا پڑھنا, 10th کے ایگزام کے لیے میں نے پڑھنا اسٹارٹ کیا, اس ٹائم نہیں پتہ تھا کہ مطلب چیزیں کیسے پڑھتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل کوئی ٹاپک ہے اس کو کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کون سا میتھڈ ہے انڈرسٹینڈ کرنے کا. سو سم ہاؤ میں نے اب 10th میں پھر ٹھیک ٹھاک کر لیا. یعنی سم ہاؤ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھنے میں تھوڑا سا آپ نے وہ کہہ سکتے ہیں روچی بڑھا دی, ذہن بڑھا دیا. مگر جاننا چاہوں گا کہ اوپن میرٹ میں وہ بھی پہلے اٹیمپٹ میں سوچا تھا کہ کوالیفائی کر لیں گے؟ یہ جو کوشچن ہے اس کا میں آنسر ہے, یہ ڈفرینٹ ٹائم میں ڈفرینٹ آنسر تھا. جب میں 11th میں اسٹارٹنگ میں آیا تب مجھے بھی پتہ نہیں تھا. میں جب اسٹوڈنٹس کو دیکھتا تھا کہ وہ بہت زیادہ اچھا پڑھتے ہیں, ایگزام سے میرے اچھے رزلٹس نہیں آ رہے تھے انیشیل ڈیز میں, تو اس ٹائم مجھے تھا ڈر کیا مجھ سے ہو پائے گا یہ. تو پھر جب ٹائم بیتتا گیا, 11th کا مڈ آیا, اس ٹائم میں نے پھر مطلب مجھے آ گیا تھا سمجھ کہ پڑھنا کیسے ہے, کیا پڑھنا ہے, کس بک سے پڑھنا ہے. میری ٹیچرز نے میری بہت ہیلپ کی اس ٹائم, تو ان کی وجہ سے پھر مجھے اپنے ہی اندر ایک کانفیڈنس آ گیا کہ نہیں, اگر میں ایسے ہی کنسسٹنٹلی پڑھوں گا سو آئی کین ایزیلی کوالیفائی دس ایگزام. When we talk about like میڈیکل یا اسپیشلی سائنس میتھمیٹکس, کوئی کنیکٹیوٹی تھی کہ ان دونوں سبجیکٹس کو لے کر تھوڑا کانفیڈنس لیول ہے جو کہ مجھے نیٹ میں کام آئے گا؟ اب کو میں بتا دوں, جب میں 8th 9th اس ٹائم میں تھا, میرا میتھ اچھا تھا, مجھے سائنس کا زیادہ پتہ نہیں تھا. البتہ میں نے 1-2 چیپٹر پڑھے تھے پہلے 2, کیونکہ وہاں پہ ٹیوشن میں پڑھتے ہیں نا پہلے 2-3 مہینے اسٹوڈنٹس پڑھے تھے. لیکن پھر مطلب کہ کچھ ایسا نہیں کہ سر پڑھاتا تھا لیکن میں گھر پہ وہ دیکھتا نہیں تھا کہ کیا پڑھا ہے. البتہ مجھے کائنڈ آف انٹرسٹ آ گیا تھا فزکس میں ایکچولی. تو جب میں نے 10th میں دیکھا, 10th میں نے میتھ ایکسٹینسولی پڑھا, تو مجھے لگا کہ مطلب مجھے انٹرسٹ نہیں آیا. آ رہا تھا سمجھ, لیکن انٹرسٹ نہیں آ رہا تھا, پڑھنے کا شوق نہیں پیدا ہو رہا تھا. آئی واز جسٹ اسٹڈیئنگ تاکہ مجھے اچھے مارکس آئے میتھ میں, اس لیے نہیں کہ مجھے انٹرسٹ ہے اس میں. کیا خود کی چاہت تھی ڈاکٹر بننا؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی مما جو ہے انجینئر آپ کو بنانا چاہتی. جی ایبسلیوٹلی, میری ماما نے مجھے ٹائم دیا تھا. پہلے تو وہ مجھے بہت بولتی تھی 7th 8th میں, اب میں چاہتی ہوں کہ آپ انجینئر بنو, لائک آپ کے کزنس بھی انجینئر ہے. میں انٹرسٹ کے ساتھ ہاں دیکھیں گے بنیں گے. میں لیکن نہیں ایز سچ بولتا تھا کہ مجھے بننا ہے. مجھے میں نہیں تھا کوئی انٹرسٹ, مجھے نہیں پتا تھا انجینئرنگ بننے کے لیے کیا کرنا ہے. سو پھر جب 10th کا ایگزام ہو گیا ختم, رزلٹ آیا, مجھے بہت کانفیڈنس آ گیا خود میں. پھر جب میں نے مما سے 15 to 20 days لیے, میں نے مما سے کہ میں نے دیکھا, مما کو بولا میں نے, مما میں دونوں پڑھوں گا پہلے 20 days, میں دیکھوں گا مجھے انٹرسٹ کس میں ہے. رائٹ. تو میں نے اکارڈنگلی وہی کیا. اچھا ایک بات بتائیے, جو اسٹوڈنٹس اتنی محنت کرتے ہیں, سال بھر پڑھائی کرتے ہیں, کئی سارے اٹیمپٹس دیتے ہیں, مگر اس کے بعد کریک نہیں ہو پاتا ہے, کوئی ایسی خاص بات, زیسٹ, اسپارک اور زیل میں کہہ سکتا ہوں فرام یور اینڈ, کون سی چیز آپ کو لگتا ہے کہ جو ایزیلی اٹیمپٹ کریک کر سکتا ہے ایگزام, اور اسپیشلی آپ نے پہلے اٹیمپٹ میں ہی وہ بھی اوپن میرٹ میں کریک کیا؟ مجھے نہیں کوئی آیا. خاص بات آپ کو لگی کہ پڑھنے کے لیے کیا چاہیے, کیسے ہم کریک کر سکتے ہیں, باقی بچوں کو آپ کیا بولنا چاہیں؟ ہاں, یہ کہ پڑھنے کے لیے کنسسٹنسی ہونی چاہیے, سب سے زیادہ ضروری ہے کنسسٹنسی, اور تھوڑا بہت ڈٹرمینیشن بھی ہونا چاہیے, اور ڈیڈیکیشن تو پھر خود آ جاتا ہے. جب یہ 2 چیزیں آ گئی تو پھر وہ خود ہی آ جائے گا آپ میں. مینٹرشپ کو لے کر بات کریں تو کوئی انسپریشن جنہوں نے آپ کو کافی گائیڈ کیا, یا ٹیوشن سینٹرز کو لے کر, یا آپ کے گھر میں کوئی ایسے انسپریشنل ڈاکٹر وغیرہ؟ ٹیچرز کی بات کریں, مینٹرز کی بات کریں, میرے ٹیچرز جو ہے میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, جو کہ میرے ٹیوشن ٹیچرز تھے. آئی واز اسٹڈیئنگ ان مشن ای فرام کلاس 11th اینڈ ٹو 12th. تو
मैं उनसे बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. उन लोगों ने मुझे पर्सनल अटेंशन दे के और मेरी बहुत हेल्प की. टाइम टू टाइम मुझे गाइड किया. जब मुझे कहीं पे लो फील हो रहा था, कुछ पॉइंट आता है, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, तो कहीं ना कहीं हो जाती है, तो उस टाइम टीचर्स ने गाइड किया और बहुत सारी हेल्प भी की उन लोगों ने मुझे उस टाइम. अपने स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे जो अभी क्वालिफाई करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं नेक्स्ट सेशन के लिए? क्या एक स्पेशल मैसेज होगी आपके एंड से कि कैसे क्रैक किया जा सकता है? यहाँ देखिए. मैं स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज़ एक बार सोचो कि मेरे माँ बाप ने, मेरे मम्मा ने, मेरे पापा ने मेरे लिए क्या किया है. उन लोगों ने जो पैसा कहीं ट्यूशन सेंटर में या कहीं स्कूल्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप पर, वो क्यों कर रहे हैं? ऑल बिकॉज दे लव यू. ये तो है ही. तो स्टूडेंट्स को मैं यही मैसेज दूंगा कि प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा गौर फिक्र करो कि पेरेंट्स कहाँ से ला रहे हैं ये पैसा, वो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इसके लिए. उस चीज़ को अपने अंदर सोचो कि नहीं, पेरेंट्स ने लाया है तो अब मुझे अपना 100% देना है, अपना बेस्ट देना है, ताकि मैं पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकूं. तो आपने देखा कि वजाहत से हमने बात की और ख़ास तौर पर ये जाना आखिरकार कि एक बैक बेंचर जो है वो नीट क्वालिफायर है और ख़ास तौर पे पहले अटेम्प्ट में नीट क्वालिफायर है, उसकी क्या ख़ास वजह है. कुछ स्पेशल बातें तो पता चली, मगर आखिरकार मुझे पता चला यहाँ पर कि अपने माँ बाप का जो ख़ास तौर पे एक वैल्यू जो टाइम का है या मनी का है, उसे आप प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें और ये समझ के यूटिलाइज़ करें कि जिसका एक वैल्यू है जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है. हमारे साथ पेरेंट्स हैं इनके, आइए इनसे पूछते हैं कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे. आपका बेटा डॉक्टर बन गया. बस मैं तो बोल ही नहीं सकती, हमारे पास इतनी ये ना इस वक्त हमको क्या फील हो रहा है. आपको लग रहा था कि आपका बेटा डॉक्टर बनेगा? पहले तो नहीं पता था, मगर 10th के बाद थोड़ा इसने मेहनत की, अच्छे से पढ़ा, बस फिर पता चला कि कुछ करेगा. कोई खास दुआ थी आपके साथ, मतलब आपके बेटे की, क्योंकि माँ की दुआएं तो अक्सर बच्चों के साथ. हाँ, कोई खास दुआ कर रहे थे आप परवरदिगार से? हाँ, वो तो कर रही थी मैं. वो तो मैं नहीं बोल सकती ऐसे मैं क्या दुआ कर रही थी जी. इसके वो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो उन्होंने इसको बहुत बहुत सपोर्ट भी किया और दुआएं भी की. फक्र है आपको? बिल्कुल बिल्कुल. सर आपसे जानना चाहिए कितनी खुशी हो रही है आपको? मैं पकड़ता हूँ. हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है सर. इसने खुद मेहनत की और मेरा बाप एक पीर था, उन्होंने बहुत दुआई दी इसको. ये हमेशा कहते कि ये डॉक्टर बन जाए. कोई खास बात दिखी आपको बच्चे में 10th के बाद कि नहीं अब ये डॉक्टर बन सकता है? हाँ सर, इन्होंने बहुत मेहनत किया. कितने घंटे पढ़ाई करते ये थे? कम से कम 7-8 घंटे रात को या दिन में? दिन को करते. रात को नहीं पढ़ते थे? रात को नहीं पढ़ते थे सर. अक्सर बच्चे रात को पढ़ाई करते हैं और कहते हैं कि हमें अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी मिलती है, मगर नहीं, ये सोचता है अगर मैं रात को पढ़ूँ कल तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, इसीलिए उसने खुद ही दिन का प्रोग्राम रखा. कल ये पढ़ने डॉक्टर बनेगा तो क्या इसको आपने सिखाया, क्या खिदमत ये फलक किया? जी. का. मेरा पापा बहुत पीर मोहम्मद सईद साहब था, जी. वो फ़कीर खुदाई था, उसने लोगों की खिदमत बहुत की और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे, ये लोगों की खिदमत करेंगे. ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैज़ा नज़ीर है और मैंने ये स्कूलिंग फर्स्ट से ही, इनफैक्ट नर्सरी से ही अलहबी मॉडर्न हाई स्कूल पुलवामा से ही की है. और मेरा बचपन से ही एम था डॉक्टर बनने का और इसमें मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है हमेशा. ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था. हौसले भी कम हुए लेकिन जहाँ जहाँ पे डिप्रेस हुआ इंसान वहाँ पे मतलब सपोर्ट मिला टीचर्स का, पेरेंट्स का, इनफैक्ट पापा का हद से ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरी जर्नी में. लड़कियाँ आगे बढ़ती है क्योंकि जब पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो मतलब फिर इंसान कुछ भी कर सकता है अल्लाह ताला की मदद से. इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है और हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि इंसान जब पढ़ता रहता है सिर्फ, और डिमोटिवेट हो जाता है कभी कभी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है. अल्लाह ताला इंसान को फिर जब मेहनत का फल ज़रूर देता है. ये आज डाडोरा गांव के लिए, उनके माँ बाप के लिए, इस लड़की के माँ बाप के लिए जिसका नाम महजा नज़ीर है, और उसके जो जितने भी उस्ताद हैं जिन्होंने बचपन से ही उसको पढ़ाया लिखाया और आज तक जो इसके गाइड रहे हैं, उन सब के लिए आज ये खुशी का मकाम है, खुशी का दिन है कि इस लड़की ने, जिसने तीसरे अटेम्प्ट में अपना
یہ نیٹ کوالیفائی کیا ہے. اس سے پہلے بھی اس لڑکی نے 2 اٹیمپٹ کیے تھے نیٹ کے لیے، لیکن وہ اس وقت کوالیفائی نہیں ہوئی. اس لڑکی نے ہمت نہیں ہاری اور آج اس نے اس تیسرے اٹیمپٹ میں کر کے دکھایا ہے. اپنے ماں باپ کو یہ بتایا ہے کہ ناؤ آئی ہیو کوالیفائڈ نیٹ، ناؤ شی از اے ڈاکٹر مہزان. تو اس نے ایک گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. اور ہم جو ٹیچرز تھے اس کے بچپن سے ہی ہم نے اس لڑکی کو پڑھایا ہے. نرسری کلاس میں جب یہ آئی تھی ہم نے اس کو گود میں اٹھا کے پڑھایا تھا. اور اس لڑکی کو جب ہم نے ایم پوچھا تھا کہ واٹ از یور ایم ان لائف، شی ہیڈ ٹولڈ ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ سر آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر. ناؤ شی ہیڈ پرووڈ دیٹ ناؤ شی ہیڈ کوالیفائڈ دا نیٹ. اور اس لڑکی نے ایک میسج چھوڑی ہے باقی بچوں کے لیے جو آنے والے بچے ہیں جو کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، جو نیٹ کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک میسج دی اس نے کہ ہمت نہیں ہارنا، جتنی زیادہ اور محنت کر لو. اگر ایک اٹیمپٹ میں تھوڑی سی محنت کم ہو گئی تھی، دوسری اٹیمپٹ میں اس نے زیادہ محنت کی، اس میں بھی اگر یہ کم رہی، کوالیفائی نہیں کر سکی، پھر اس نے تیسرے اٹیمپٹ میں یہ کر کے دکھایا ہے. سر میں اپنی کنسسٹنسی کو اپنے ٹیچرز کو، اپنے پیرنٹس کو اور باقی فیملی ممبرس کو دینا چاہتی ہوں. اور جو میری جو پرائمری اسکولنگ ہوئی ہے وہ ندا کانوینٹ میں ہوئی ہے. ان لوگوں نے میری اچھی اسٹرانگ بیس بنائی اور میرے انکل کا بھی بہت اچھا رول رہا اس میں، اور ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں. ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ وہ ہارڈ ورک کرے، اپنے آپ پہ وہ بھروسہ رکھے اور کنسسٹنسی رکھے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. پہلے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ یہ بچی پہلے سے ہی ٹاپ کرتی تھی. اور میری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آج میرا پہلا پروڈکٹ نکلا ہے جو پورے علاقے کو معطر کیا ہے، پورے ڈسٹرکٹ کو معطر کیا ہے. سب سے بڑی میری خوشی یہی ہے کہ اس نے 680 مارکس لیے ہے. بیسک سکولنگ اس کو ندا کانوینٹ میں ہوئی ہے. بہت محنت میں نے کی ہے بچپن سے ہی، تو اس نے انشاءاللہ اچھی طرح سے کوالیفائی کیا. انشاءاللہ اگلے سال مجھے لگتا ہے کہ 5-6 نیٹ کوالیفائی کریں گے. میرا نام شاہد الطاف ہے اور میں کرگامہ ہندوارہ میں رہتا ہوں. میں نیٹ 2024 میں اپیئر ہوا تھا اور جس میں میرا رزلٹ 640 ہوا ہے. میرا اس جرنی میں میرا زیادہ سپورٹ رہا میرے پیرنٹس کو اور میرے ٹیچرس کا، جن سے میں نے پڑھا ہے. اور میں عرفا انسٹیٹیوٹ کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. ان کے ٹیچرس کا بھی بہت سپورٹ رہا میری اس اسکور اچیو کرنے میں. میرا سیکنڈ اٹیمپٹ تھا جس میں 640 اسکور کر رہا ہوں. جی میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تو مجھے اپنے سر نے میسیج کی تھی کہ رزلٹ ڈکلیئر ہو گیا تھا. تو جب میں نے چیک کیا تو تھوڑا نروس تھا میں. جب میں چیک کیا تو وہاں پر دکھا رہا تھا کہ 640. تو اتنا خوش ہوا کہ وہ اور ایکسائٹ میں ہو گیا. اور گھر والوں کو بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے. اور اپنے ٹیچرس کو کنوے کیا میرا ایسا رزلٹ آ رہا ہے تو وہ بھی بہت خوش ہوئے. وہ اراؤنڈ ایکچولی نیٹ میں ویریس ٹائمنگ ہوتی ہے. ایک اپروکسیمیٹ ہم کہہ نہیں سکتے، باؤنڈریز اس میں نہیں لگا سکتے. تو اپروکسیمیٹلی یہی 12-14 آورس ایوریج میں پڑھ لیتا تھا. نہیں ایکچولی میں سوشل میڈیا سے بالکل کٹ آؤٹ ہوں. میں کوئی سوشل میڈیا ایپ یوز نہیں کرتا. میں اس سے دور ہی رہتا ہوں کیونکہ سب سے بڑا جو ڈسٹربنس اس ٹائم ہے وہ سوشل میڈیا ہی ہے. کسی بھی بچے کے لیے وہ کسی بھی چیز کے لیے پریپیئر کر رہا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا ڈسٹربنگ فیکٹر جو ہے وہ ابھی سوشل میڈیا بنا ہوا ہے. ہاں وہ تو اسٹڈی پرپز کے لیے، ویسے کچھ نہیں. اگر فار ایگزامپل میں سوشل میڈیا ہینڈل میں یوزولی لیں گے فیس بک، انسٹاگرام، جو چیٹس اور باقی اسٹف کے لیے یوز ہوتا، میں وہ ٹوٹلی یوز نہیں کر رہا تھا. ہاں یوٹیوب کبھی کبھار یوز آ جاتا تھا، کبھی کوئی اسٹڈی پرپز کے لیے کوئی ویڈیو لیکچر دیکھنا پڑتا تھا یا کہیں پہ کچھ ڈاؤٹ ملتا تھا تو گوگل مجھے کنسلٹ کرتا تھا. تو بس یہی میرا کام تھا فون پہ. سب سے زیادہ سپورٹ میرا ماما پاپا کا رہا اور اپنے بھائی بہن کا رہا ہے اس جرنی میں، کیونکہ ان نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا جس کی وجہ سے میں اتنا اسکور کر پا رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے اتنا اسکور کیا ہے. اور میری ٹیچرس کے گائیڈنس میں جو ان نے کنٹینیوسلی فیتھ رکھا مجھ پہ، کہاں آپ کر سکتے ہو، اور کنٹینیوسلی مجھے بوسٹ دیتے رہے، موٹیویٹ کرتے رہے، اور مطلب ریلیٹڈ اسٹف مجھے پرووائڈ کرتے رہے جو نیٹ اورینٹڈ تھا، میرے ایگزام اورینٹڈ تھا، جس کی وجہ سے میں آج اتنا اسکور کر پا رہا ہوں. ان کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ وہ ہمت مت ہارے اپنی، وہ کرتے رہیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ بھی سکسیزفل ہوں گے، لیکن کہیں پہ کوئی دقت رہ گئی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کا اسکور کچھ کم آ رہا ہے. اور یہی کہنا چاہوں گا کہ بس آپ کنسسٹنٹلی محنت کرتے رہے، انشاءاللہ آپ کو بھی رزلٹ مل جائے گا. ڈرگس کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جو آج کے یوتھ کو برباد کر رہا ہے، کیونکہ ڈرگس
मतलब ऐसी चीज़ है जो उनको किसी काम के काबिल ही नहीं छोड़ रही है, क्योंकि एक बार एडिक्शन होगी तो बार बार आप वो डोजेज लोगे और उसकी वजह से आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर आपको डोजेज नहीं मिलेगी आप कुछ भी करोगे जिसमें आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में या मुलव्वस हो सकते हो। इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इन चीज़ों से दूर ही रहे। जी, कोचिंग की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो फैकल्टी थी वो बहुत अच्छी फैकल्टी है, जिन्होंने कंटिन्यूसली सपोर्ट किया मुझे, कंटिन्यूसली जहाँ पर भी मुझे दिक्कत आ रही है वहाँ पर गाइड किया, वहाँ पर बताया कि ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है। या अगर कोई भी मेरा वीक टॉपिक था तो सर पर्सनली आते थे और मुझे गाइड करते थे, या मैं यहाँ से ज़्यादा था तो वो अपना एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मेरे लिए निकालते थे और मुझे गाइड करते थे उसके लिए। फैकल्टी वो बहुत अच्छी फैकल्टी है क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव फैकल्टी है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। कभी कभी कोई भी डाउट आता था तो डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने टीचर्स से, वो अवेलेबल रहता है आपके लिए, आपको अपना पर्सनल टाइम देता है, एडिशनल टाइम देता है। अगर उनको ऐसा लगे कि इस बच्चे को एडिशनल टाइम की ज़रूरत है या उसको स्पेशल रिकमेंडेशन की ज़रूरत है, वो भी मिलती है यहाँ पर, जिनको उनको लगे कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, मेहनत करना जानता है, लेकिन वो किसी फैक्टर की वजह से एक्सेल ना कर पाए। यहाँ पे आपको डोर स्टेप इस तरह की एजुकेशन फैसिलिटी। यस, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आजकल क्या हो रहा है कि ट्रेंड एक बनता जा रहा है कि नहीं, अगर हमें कोचिंग करनी है तो बस हम सिटी में ही जाएंगे, वहाँ पर कोचिंग करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल गलत है। आप अपने होम टाउन में भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी गाइडेंस में रहेंगे तो आप एक्सेल कर पाएंगे। वैसे नहीं कि आप कहीं पर भी दिन भर घूमते रहेंगे फिर बोलेंगे, यहाँ पे नहीं होता है। आपको एक अच्छी गाइडेंस और अच्छी कोचिंग की ज़रूरत है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इरफा कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप एक्सेल कर सकते हो और अपना रिजल्ट दे सकते हैं। जी, आपने नीट के हवाले से बात की, तो हम 2013 से ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, मतलब यहाँ पे एजुकेशन का काम कर रहे हैं। तो कल जो नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, अभी तक जितना मैंने कंफर्म किया, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि नंबर्स चेंज हुए, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन हमने गेन की उसमें से हमारी 4 सिलेक्शंस हो गई है। एक तो हमारे सामने जो स्टूडेंट है हम बोल सकते हैं आप इसको डॉक्टर शाहिद अल्ताफ़ खान साहब, जो कि करगामा से, इन्होंने 640 स्कोर किया है। इसी तरह से एक और लड़की है, वो पंडितपुरा से है, उसकी 622 है। इसी तरह से हंदवारा की एक लड़की है इकरा तबस्सुम हमारी, उसका 560 के आसपास है। एक और लड़का है हमारा सगीपुरा से, उसका 600 प्लस स्कोर है। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका हमने कंफर्म किया। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मतलब जिनका रिज़ल्ट अभी हमें कंफर्म करना बाकी है। तो मैं यही कहूँगा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने टीचर्स का, अपनी पूरी टीम का, कि और इन स्टूडेंट्स का भी जिन्होंने काफ़ी मेहनत की और अपना नाम रोशन किया, अपने घर वालों का नाम रोशन किया और उस पूरे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया। नहीं, ये एक्चुअली इट्स जस्ट अ ट्रेंड, जैसे कि उन्होंने पहले ही बोला कि अब ये ट्रेंड धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जैसे हमारी लास्ट टाइम पे भी एक सिलेक्शन हुई थी JEE मेंस में और नीट में भी, अब आज आपने देखा कि 4 सिलेक्शंस है। इससे ज़्यादा श्रीनगर वाले कुछ करते नहीं हैं। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे हम 100 आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स में 3-4 सिलेक्शंस देते हैं, वहाँ पे हज़ारों में इतनी 4-5 सिलेक्शंस होती हैं। तो अब आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे एफर्ट्स कितने होते हैं और उनके एफर्ट्स कितने होते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि बच्चों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि अब हमें श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्रीनगर में जो पढ़ाते थे ना वो अब हंदवारा में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हंदवारा में इतना मतलब कोचिंग का इम्पैक्ट है कि मतलब ऐसा कंटेंट हंदवारा से मिल रहा है ना, मुझे नहीं लगता है कि बच्चे अब ज़्यादा प्रेफर करेंगे श्रीनगर। मैं अपने फैकल्टी का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, मतलब जितनी मैं उनकी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि हम चुन चुन के फैकल्टी लाते हैं। हम कोई मतलब ऐसा नहीं उठा के एकेडमी में डाल दें, हम ऐसा नहीं करते हैं। मैं रिसेंटली आपको कहूँगा कि हमारा जो बॉटनी सर जो हमने रिसेंटली यहाँ पे एनरोल किया है, ही इज़ हेलिंग फ्रॉम बारामूला, वो डॉक्टर है, PhD स्कॉलर है। मतलब इस तरह से हम फैकल्टी लाते हैं। मतलब मैं जितना मैं तारीफ़ करूँ अपनी फैकल्टी की, बहुत कम है, बहुत कम। हाँ जी, उसके बारे में हमने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि जितने भी ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए हमने बहुत ज़्यादा स्पेशल रिलैक्सेशन रखी है, स्पेशल रिजर्वेशन रखी है। इवन कि मतलब हम ये कहेंगे कि हम उनको यहीं से सपोर्ट करते हैं, इवन कि स्टडी मटेरियल वगैरह वो हम यहीं से उनको प्रोवाइड करते हैं। जितना हमसे हो पाएगा उससे ज़्यादा हम उनके लिए ये मतलब करते हैं। उनके लिए मैं यही पैगाम उनका यही मैसेज रहेगी मेरी तरफ से कि दिस इज़ नॉट द लास्ट चांस। नीट के लिए कोई एज बार नहीं है। अगर आप कमिटेड है कि मुझे नीट करना है किसी भी हालत में, तो आपको रुकना नहीं है। आपने 3 अटेम्प्ट दिए, 2 अटेम्प्ट दिए, कोई मसला नहीं। एज आपकी अभी है, आप कर सकते हैं। मतलब इवन कि एक रिसेंटली मैंने सुना कि 54 की 55 एक पर्सन था एज उसकी, उसने नीट दिया है। तो इसके लिए कोई एज बार नहीं है। अगर आप कमिटेड हो कि मुझे नीट करना क्वालिफाई, तो कोई मसला नहीं है। ड्रॉप हो गए,
اپنی جو مسٹیکس ہیں ان کو ایوالوٹ کرے, اسیسمنٹ کرے کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے. مطلب اگر میں پڑھ رہا تھا 6 گھنٹے 7 گھنٹے, افیکٹو آورس کتنے تھے میرے, ان کو دیکھنا ہے, اسی حساب سے چلنا ہے, انشاءاللہ ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. جب ایک انسان نے کیا تو باقی بھی کر سکتے ہیں.